Today, good morning children. Fourth lesson, landforms of Andhra Pradesh. Remaining part continue. The major landforms of Andhra Pradesh. Part B. Okay. Part B. Let us learn about landforms of Andhra Pradesh. So our state is a paradise of greenery and granary, with economically enriched rural and agriculture background. It is situated in southeast direction and is one of the 20 states of India. Andhra Pradesh is located in the east coastal lines of India. So these states are in the north. Tamil Nadu is in the south. Telangana is in the west. Okay, and the west and the northwest Karnataka is in the southwest of Bay Bengal. Is in the east to as boundaries of the state అన్నమాట. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అనేది బాగా గ్రీనరీ అండ్ గ్రానరీగా డెవలప్ అవుతున్న వన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అన్నమాట. How many states in India? 28 states. Okay, especially one of the state is Andhra Pradesh. Okay, Andhra Pradesh is boundary states Odisha, Chhattisgarh. Okay, this is Andhra Pradesh is the boundaries of the east coast line. Chhattisgarh and Orissa at the north side and Martin. North side next the Tamil Nadu. Tamil Nadu is the south. Okay, next Telangana. Telangana state is the west. Karnataka is east, west side, south. Andhra Pradesh is the one of the state of in India. Andhra Pradesh boundary is Chhattisgarh, Odisha, Chhattisgarh, which is in north direction. Tamil Nadu south, Telangana west, Karnataka south side directions అన్నమాట. And Bay Bengal is on the east side of the boundary of Andhra Pradesh అన్నమాట. How many districts in Andhra Pradesh? 13 districts of the Andhra Pradesh state అన్నమాట. How many square kilometers? How many kilometers in coast line? 972 kilometers of the sea coast lines అన్నమాట. Okay, the length of coast lines of Andhra Pradesh 972 kilometers. It is the 7th largest state in India in area, the 10th most populated states as per 2011 census. అంటే భారతదేశంలో సముద్ర తీర రేఖ పొడవు ఏంటంటే 972 kilometers of the sea coast lines. అయితే నెక్స్ట్ it is the 7th largest state. 7th largest state in India ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అన్నమాట. 7th largest state AP. ఓకే, భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నో స్థానం ఉంది, అతిపెద్ద స్థానంలో 7వ స్థానం ఉందని చెప్తున్నారు. India in the 10th most populated states as per 2011 census. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారము ఆంధ్రప్రదేశ్లో భారతదేశ జనాభా ఎంతండి? అప్రాక్సిమేట్లీ 5 crores 30 lakhs పీపుల్స్ ఉన్నారని చెప్తున్నారు అనమాట అండి. ది కోస్టల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. Okay, Andhra Pradesh is comparison coastal Andhra Pradesh and Rayalaseema. The coastal Andhra Pradesh, how many districts are? 9. The coastal Andhra Pradesh districts, how many districts are? 9. How many? The names: Srikakulam, Vizianagaram, Visakhapatnam, East Godavari, West Godavari, Krishna, Guntur and Nellore. Okay, this is the main. This is the 9 coastal districts of the Andhra Pradesh అన్నమాట. 9 coastal districts ఏమన్నారు? కోస్టల్స్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట అండి. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రీకాకుళం టు నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ వరకు 970 kilometers కోస్టల్ లైన్స్ అనేవి ఆక్యుపై చేస్తున్నాయి అనమాట అండి. ఎక్కడ? ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అన్నమాట అండి. నెక్స్ట్ రాయలసీమ
how many districts in Rayalaseema? 4 districts of the Rayalaseema districts అన్నమాటండి. కడప, కర్నూలు, అనంతపురం and Chittoor. This is the 4 districts of the Rayalaseema region of the 4 districts. Kadapa, Kurnool, Ananthapuram and Chittoor అన్నమాటండి. The Rayalaseema is the region of 4 districts of the southern region of the state, a rich in mineral and horticultural crops. This is become horticulture hub. Now with the highest per capita income. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి సౌత్ సైడ్ ఉన్నటువంటి రాయలసీమ రీజియన్లో మనకి ఎక్కువ పల్సెస్ అంటే పప్పు ధాన్యాలు ఎక్కువగా లభిస్తున్నవి. అలాగే 5 మినరల్ రిసోర్స్ అనేది కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాయలసీమ రీజియన్స్లోని ఎక్కువ అవైలబిలిటీ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ అన్నమాట అండి. ఓకే, how many districts in coastal districts? 9. రాయలసీమ రీజియన్స్ 4 districts names కడప, కర్నూలు, అనంతపురం and చిత్తూరు అన్నమాట అండి. ఓకే, Andhra Pradesh state has the very relief features. They are Deccan Plateau in the southwest, eastern Ghats towards the mid-eastern part and east coastal plains. In the east, where the land decades down into the Bay of Bengal. Our state has mountains and hills, plains of plateaus as major landforms. And then Andhra Pradesh state lo Deccan plateau అనేది ఆక్యుపై చేస్తున్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్లాటూ అన్నమాట అండి. ఇది ఎక్కడ ఉంది? సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈస్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి కోస్టల్ రీజియన్స్ ఏమైతున్నాయో కోస్టల్ రీజియన్స్ ఏమో ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ ఉన్నవి, అలాగే ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కూడా ఆక్యుపై చేస్తున్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అన్నమాట అండి. అంటే ఏంటి ఇలా గ్యాప్ కింద ఎందుకు కొనేసారని అనుకోవచ్చు. అంటే నుంచి ఫ్లో అవుతున్న రివర్స్ ఏమవుతున్నాయో రివర్స్ ఇవి ఈ వాషన్స్ మధ్య అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మౌత్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ అనేది క్రియేట్ అవ్వబడి అనమాట అండి. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ కంటిన్యూగా ఉంటే ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ బ్రేకప్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అండి. అర్థమైంది కదా? దీనికంటే ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కొంచెం డౌన్ ఫాల్ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు అనమాట. నెక్స్ట్ మౌంటైన్స్ ఆర్ హిల్స్. నెక్స్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నెక్స్ట్ మౌంటైన్ ఆర్ హిల్స్ అన్నమాట. ఓకే, మౌంటైన్స్ ఆర్ హిల్స్ అన్నమాట. ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ most of the high elevated areas are in the form of hill ranges. Here and there these hill ranges associated with mountains have a height of more than 900 meters. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి హైయెస్ట్ మౌంటైన్స్ ఇవేంటంటే ఓన్లీ 900 meters ఎలివేషన్స్ మాత్రం హైట్ కలిగినటువంటి హైయెస్ట్ మౌంటైన్స్ లేదా హిల్ స్టేషన్స్ అనేవి ఆంధ్రప్రదేశ్లో లొకేట్ చేయబడి ఉండడం జరిగిందనమాట. ఓకే, in our state YSR Kadapa and east and west Godavari districts, Visakhapatnam, Chittoor, Kurnool and Vijayanagar districts have stretchly a hilly terrain where you can see the pockets of scattered hill called eastern ghats అన్నమాట అండి. అంటే ఈస్టర్న్ ఘాట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏమైతున్నాయో ఆ డిస్ట్రిక్ట్స్లోనే నల్లమల హిల్స్ రేంజెస్, ఎర్రమల హిల్స్, వాలికొండ, పాలకొండ, శేషాచలము ఇలాంటి హిల్ స్టేషన్స్ మౌంటైన్స్ అనేవి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఉన్నటువంటి ఫేమస్ హిల్ స్టేషన్స్ నేమ్స్ అన్నమాట. ద రివర్ గోదావరి అండ్ కృష్ణ డివైడ్ ఇంటూ ద హిల్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ as నార్దర్న్ అండ్ సదర్న్ పార్ట్స్. అంటే ఏంటి అంటే నార్త్ సైడ్ అంటే సౌత్ సైడ్ నార్త్ సైడ్ అయినటువంటి ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఉన్నటువంటి గోదావరి అండ్ కృష్ణ 2 రివర్స్ వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ ఫ్లో అవుతున్న డైరెక్షన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది అన్నమాట ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. ఒకటేమో నార్త్ సైడ్ ఏమో ఈ గోదావరి రివర్ ఫ్లో అవుతుంటే నార్త్ సౌత్ సైడ్ కృష్ణా రివర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అన్నమాట అండి. నెక్స్ట్ దే ఆర్ వెరీ సైజ్ ఫ్రమ్ టాలెస్ట్ ఏరియా హైట్. దెన్ అదర్ పోర్షన్ ఆఫ్ హిల్ రేంజెస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రిప్రజెంట్ మోర్ హైట్ అండ్ మౌంటైన్ స్ట్రక్చర్ విత్ యావరేజ్ ద హైట్ 1200 మీటర్స్ అన్నమాట. ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో 1200 మీటర్స్ హైట్ కలిగినటువంటి మౌంటైన్స్ అనేవి ఉండడం జరిగిందన్నమాట. అరమకొండ ఇన్ అరకు వ్యాలీ ఇస్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ విత్ 1690 మీటర్స్. అంటే ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఉన్నటువంటి అరమకొండ మౌంటైన్ అనేది ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో హైయెస్ట్ మౌంటైన్ అన్నమాట. 1690 మీటర్స్ అన్నమాట అండి. ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో హైయెస్ట్ మౌంటైన్ ఏమేంటి? అమ్మకొండ మౌంటైన్. హైట్ ఎలివేషన్ అంతా 1690 మీటర్స్ ఎలివేషన్ కలిగినటువంటి హైయెస్ట్ మౌంటైన్ అన్నమాట అండి. ఈవెన్ ద హిల్ ఇన్ ద సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో సమ్ మౌంటైన్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, డూ యూ నో
due to the construction of the Polavaram project. The submerged the mandals of common districts of Telangana state annexed in Andhra Pradesh. The Vararamachandrapuram, Ponavaram, Chintur and Bhadrachalam accepted Bhadrachalam village and annexed east for districts and the Borumpodu, the Pukunuru, the Varlapodu mandals were annexed in west for the districts. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కన్స్ట్రక్ట్ అవుతున్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఏంటండి పోలవరం ప్రాజెక్టు. ఇది మల్టీపర్పస్ ప్రాజెక్ట్ అంటే హైడ్రాలజికల్ పవర్ సప్లైకి అలాగే డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కోసం క్రియేట్ చేయబడుతున్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనమాట అండి. అలాగే తెలంగాణ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కన్స్ట్రక్ట్ అవుతున్నటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టు బ్యాక్గ్రౌండ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది రిమైనింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్లో వాటర్ ఆక్యుపై చేసి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి 7 మండల్స్ యొక్క విలేజెస్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో మర్చి చేయడం జరిగిందనమాట అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ది హిల్స్, నేమ్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిక్ట్. యారాడ అండ్ అనంతగిరి హిల్స్ విశాఖపట్నము. యారాడ అనంతగిరి హిల్ స్టేషన్స్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఉన్నాయి? విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్. ద బైసన్ హిల్స్ అండ్ పాపికొండలు ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అనమాట అండి. బొగలరాజపురం అండ్ కొండపల్లి హిల్ స్టేషన్స్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి? కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్. ద బేరంకొండ, నాగార్జునకొండ అండ్ కోటప్పకొండ హిల్ స్టేషన్ ఇస్ లొకేటెడ్ గుంటూరు. వాలికొండ డిస్ట్రిక్ట్ లొకేటెడ్ శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ అనమాట అండి. నల్లమల్ల ఎర్రమల హిల్ స్టేషన్ ఇస్ లొకేటెడ్ కర్నూలు. వాలికొండ అండ్ కొండపల్లి హిల్ స్టేషన్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ వైఎస్ఆర్ కడప. శేషాచలం అండ్ ద హార్స్లీ హిల్ స్టేషన్స్ విచ్ లొకేటెడ్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్? చిత్తూరు. ద పెనుకొండ అండ్ మడకేశ్వరి హిల్ స్టేషన్స్ ఇస్ లొకేటెడ్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్? అనంతపురం. అంటే ఈ 9 డిస్ట్రిక్ట్స్లోనూ నెంబర్ ఆఫ్ హిల్ స్టేషన్స్ అనేవి అలాగే ఫేమస్ ప్లేసెస్ అనేవి లొకేట్ చేయబడటం జరిగిందనమాట అండి. దీస్ హిల్స్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ద క్రాకోటిక్స్ అండ్ ద క్యాన్లైట్ రాక్స్, అరకు వ్యాలీ, ద బోరాకేవ్స్ విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ పాపికొండలు ఆఫ్ వెస్ట్ అండ్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ ఫేమస్ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ ఇన్ దీస్ ల్యాండ్స్. అంటే అరకు, బోరా వ్యాలీస్ అలాగే ఎల్లోరా కేవ్స్ ఏమవుతున్నాయో ఇవన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో బాగా ఫేమస్ అయినటువంటి టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ అనమాట అండి. ఓకే, డూ యూ నో లంసింగ్ ఈజ్ ద ఇంటీరియర్ ట్రైబల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ చింతపల్లి మండల విశాఖపట్నం ఏజెన్సీ. అంటే వింటర్ సీజన్లో చాలామంది లంసింగ్, వనజాగి, అరకు వ్యాలీస్ విజిట్ చేయడానికి వెళ్తున్నారు. ఎందువల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ అనేటువంటి ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో ఆంధ్రప్రదేశ్లో నెంబర్ ఆఫ్ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంటే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్లేస్ అనమాట అండి. యాజ్ రికార్డ్ సింగిల్ డిజిట్ టెంపరేచర్ ఇన్ వింటర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కాశ్మీర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. వింటర్ టైంలో అరకు వ్యాలీలో ఉన్న ప్లేసెస్ ఏమవుతున్నాయో ఆ ప్లేసెస్లో 1 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ కన్నా తక్కువ లెవెల్లో క్రియేట్ అవుతున్న టెంపరేచర్స్ ఉండడం వల్ల అక్కడ దాన్ని కాశ్మీర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని అనడం జరిగిందనమాట. ఇన్ హిల్ ఏరియాస్ ద సాయిల్స్ ఆర్ అన్ఈవెన్ స్లోప్డ్. అంటే సాయిల్స్ అన్న రకరకాలుగా ఉండడం జరుగుతుందన్నమాట. జనరల్లీ దీస్ సాయిల్స్ ఆర్ రెడ్ ఆర్ రాకీ. అంటే ఏంటి? ఇవి ఎర్రమట్టితోనూ రకరకాల రాళ్ళతోనూ నిండి ఉండడం జరుగుతుంది. The owing to the high elevation and the natural downward movement of water, the soils are mostly well drained and suitable for plantation of beverage. The crops like coffee and tea. అంటే ఎత్తైన కొండ ప్రాంతాల నుంచి కురుస్తున్న వర్షం ఏదైతే ఉందో ఆ వర్షం నీరు ద్వారా వస్తున్నటువంటి రకరకాల డిఫరెంట్ సాయిల్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఏమవుతున్నాయో ఆ సాయిల్స్ నుంచి వచ్చిన మినరల్స్ అన్ని బెవరేజెస్ అంటే టీ, కాఫీ, అదర్ ప్లాంటేషన్ నుంచి బాగా డెవలప్ అవుతున్నటువంటి సూటబుల్ ఆఫ్ మినరల్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ పోడు. ద పోడు ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అనమాట. పోడు ఈజ్ ఎనిషియన్ ట్రైబల్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద హిల్ రీజియన్. అంటే పోడు ఏంటంటే ఒక ప్లేస్లో ఉండి మరో ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతున్న వాళ్ళని ట్రైబల్ రీజియన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని అంటారనమాట అండి. వాళ్ళు పర్టికులర్గా సూటబుల్ ప్లేస్లో దేర్ ఈజ్ నాట్ లివింగ్ అనమాట అండి. అక్కడ వాళ్ళు నివసించడానికి అనుకూలమైనటువంటి అవకాశం ఉండి కూడా వాళ్ళు నివసించారు అనమాట. వాళ్ళు ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి మూవింగ్ అయిపోతూ ఉంటారు. అక్కడ పోడు కల్చర్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట అండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ షిఫ్టింగ్ ఆర్ జూమింగ్ కల్టివేషన్. అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి మరో ప్లేస్ కూడా షిఫ్ట్ అయిపోతూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అంతా వాళ్ళు ట్రీస్ కట్ చేసేసి ఆ ల్యాండ్ని అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కింద యూజ్ చేసుకుని ఆ ప్లేస్ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వాళ్ళు రిమూవ్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అనమాట. అది పోడు కల్చర్ అనమాట అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ it is the method that people catch forest of land and use to grow crops for a few years.
అలా కొన్ని సంవత్సరాల వాళ్ళు అక్కడ నివసిస్తూ అక్కడ ఉన్న ఫారెస్ట్ ఏరియాని మొత్తం డిఫారెస్టేషన్ చేసి అలాగే అక్కడ ఫుడ్ కల్చర్ని ఫుడ్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ చేస్తారు ఎవరు ట్రైబల్ పీపుల్స్ అనమాట అండి. ఓకే, అండ్ లేటర్ షిఫ్ట్ టు సమ్ అదర్ ప్లేస్ డ్యూ టు డిక్రీజ్ ఆఫ్ సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ. అక్కడ ఏంటి సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ యొక్క సాయిల్ అనేది ఫెర్టిలిటీ యొక్క డిక్రీజ్ తగ్గిపోతుంటే ఆ ప్లేస్ని అవాయిడ్ చేసి వేరే న్యూ ప్లేస్కి షిఫ్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు. ద కల్టివేటెడ్ జవర్ మైజ్ ఎక్సెట్రా ఇట్ ఈస్ మెథడ్ బట్ నో ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టీస్. అంటే వాళ్ళు కాలక్షేపం కోసమో లేదా వాళ్ళ అవసరాలు తెచ్చుకోవడం కోసం మాత్రమే ఆ అగ్రికల్చర్ని బాగా డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. డీప్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ కోడల్ ల్యాండ్స్ ఫ్రమ్ కిచెన్ గార్డెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీస్ టు సర్వైవ్ త్రూ ద ఇయర్. అంటే వాళ్ళు బతకడం కోసం మాత్రమే వాళ్ళ రకాల పంటలు పండించుకుంటూ ఉంటారు, జొన్నలు, రాగులు, సజ్జలు, ఇతర ఆహార పదార్థాలు. దేర్ ఫర్ కలెక్షన్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ద ప్రొడ్యూస్ ప్లేస్ ఆఫ్ విచ్ రోల్ ఇన్ ద లీవ్స్. అంటే అడవిలో రకరకాలుగా లభిస్తున్నటువంటి మెటీరియల్స్ ఏమైతే ఆ మెటీరియల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతూ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. దేర్ ఫర్ దేర్ ఆర్ నో రివర్స్ ఆర్ వెల్స్ ఇన్ దిస్ ఏరియా. అక్కడ ఉన్నటువంటి చోట వాళ్ళకి రివర్స్ కానీ బోర్వెల్స్ కానీ డిగ్స్ కానీ ఏమీ ఉండవని చెప్తున్నాను అనమాట. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డిగ్ వెల్ ఇన్ ద రాక్ హిల్స్. అంటే బాగా భూమి లోపల ఉన్నటువంటి నీరుని రాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాటర్ని వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటూ లైవ్ని సర్వైవ్ చేస్తుంటారు. ది ఫెచ్ వాటర్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ స్ప్రింగ్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ ఫర్ స్మాల్ స్ట్రీమ్స్ ఆర్ డౌన్ హిల్. గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ద పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ హిల్. అరకు కాఫీ ఇన్ వరల్డ్ ఫేమస్. అంటే అరకు అంటే భారతదేశంలో చాలామంది చాలా రకాల ట్రైబల్ పీపుల్స్ అనే వాళ్ళు నివసిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాటర్ ఫెసిలిటీ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ప్లేసెస్లో వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. అలాగే అరకులో పండిస్తున్నటువంటి టీ, కాఫీ ఏదైతే ఉందో అది వరల్డ్ ఫేమస్ అవ్వడం జరిగిందనమాట. నెక్స్ట్, డూ యూ నో ది చెంచూస్ ఆర్ ట్రైబల్ గ్రూప్ ప్రాక్టీసింగ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ మోడ్ ఆఫ్ ఎకానమీ. ఈ చెంచూస్ అనే వాళ్ళు ఏ స్టేట్లో నివసిస్తున్నారండి? చెంచూస్ ట్రైబల్స్ అనేవాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో వన్ ఆఫ్ ది ట్రైబల్ ఏరియాస్ అనమాట, ట్రైబల్ పీపుల్స్. ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రికగ్నైజ్డ్ దెమ్ ఏ పర్టికులర్ వెల్యూరబుల్ ట్రైబల్. అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళని మోస్ట్ వాల్యుబుల్ పర్సన్స్ కింద గుర్తించడం జరిగిందనమాట అండి. దే హ్యావ్ బీన్ ఇన్హాబిటెడ్ ఆఫ్ నల్లమల ఫారెస్ట్ ఏరియా సిన్స్ టైమ్స్ ఇమ్మెమోరియల్. అంటే లోకల్ ఆఫ్ టైంలో అంటే రాయలసీమ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నటువంటి నల్లమల ఫారెస్ట్ హిల్స్ రేంజెస్లో నివసించడం జరిగేది. The traditionally they are hunter from food gatherers. They spread over the districts of Kurnool, Guntur and Prakasam, Andhra Pradesh. వీళ్ళు రకరకాల గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ అయిపోయి కడప, కర్నూలు, ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్స్లో వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అన్నది బాగా డెవలప్ అవ్వడం జరిగిందనమాట. ది గవర్నమెంట్ హెస్ బీన్ పుట్టింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ టు బ్రింగ్ దెమ్ ఆల్సో సెటిల్ అగ్రికల్చర్ బై సపోర్టింగ్ దర్ అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీ. అంటే గవర్నమెంట్ వీళ్ళు బాగా సపోర్ట్ చేస్తుండడం వల్ల డిఫరెంట్ క్రియేషన్స్ డెవలప్ చేయడము, అగ్రికల్చర్ బాగా డెవలప్ చేయడం కూడా కల్టివేషన్స్ మొదలవడం జరిగిందనమాట. ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో రన్నింగ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ విత్ రెసిడెన్షియల్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అమాంగ్ దెమ్. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ రెండూ కలిపి అంటే నల్లమల ఫారెస్ట్ రేంజెస్ నివసిస్తున్నటువంటి చెంచూస్ యొక్క ట్రైబల్ పీపుల్స్ని డెవలప్ చేయడం కోసం వాళ్ళకి హాస్పిటల్స్, స్కూల్స్, డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్, శానిటైజింగ్, ఇలాంటి శానిటేషన్ ఇలాంటివన్నీ డెవలప్ చేయడం జరిగిందనమాట. నెక్స్ట్, గవర్నమెంట్ హెస్ ఆల్సో సెటప్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ ITDA. అంటే గిరిజన జాతి అభివృద్ధి సంస్థ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బాగా డెవలప్ చేసి అటువంటి ట్రైబల్ పీపుల్స్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట అండి. ఇది హెడ్ క్వార్టర్స్ అట్ శ్రీశైలం 1989. అంటే 1989లో శ్రీశైలంలో ITDA అనే హెడ్ క్వార్టర్ నిర్మించడం జరిగింది. దేర్ ఓరల్ ద లిటరేచర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఎన్షియంట్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఫీలింగ్స్ అండ్ త్రోట్ ద చెంచూస్ 943 MDF. అంటే ఇది ఓరల్గా ఉన్నటువంటి ప్రిస్క్రిప్షన్ అనమాట. ఇది చాలా వాల్యుబుల్ రైటింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. I will continue tomorrow next class.